ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ SSPs ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SPs ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DSPs ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਕੈਸ਼ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੀ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, मतलब कि द सीनियर मोस्ट रैंकिंग जेडे सरकार दे लोग ने 18 बंदे ने हो एक कैबिनेट मिनिस्टर होम मिनिस्टर ते ये आरोप ला रहा कि जेडे SSPs SPs DSPs इस बॉर्डर स्टेट ते लग रहे हो वो पैसे दा लेन देन हो रहा है, पैसे होम मिनिस्टर को जा रहे और फिर ये ट्रांसफर्स हो रही ने। ये एलीगेशन कोई सधारण बंदा लाउंदा, कोई ओपोजिशन का मैंबर लाउंदा ते कहंदे राजनीति है। भावें हुण भी इन्हां ने रंगत यही देण दी कोशिश करनी है, मगर मैं मीडिया नूं थोनू क्योंकि तुसी भी लोकतंत्र का चौथा पावा हो और थोड़ी भी जिम्मेवारियां ने फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजनस, इस नूं ध्यान 'च रखदिआं जो कल रौला पिया कैबिनेट 'च कि किवें होम मिनिस्टर ते सीधे आरोप लगे कि इन्हें पैसे लैके बदलियां कीतियां ने और करोड़ां रुपया इत्थों काम चलिया कि छोटे जिले लई 2 तो 3 करोड़ और वड्डे जिलियां लई 5 करोड़ तक की आवाज़ आई है। और ये गल्लां पहलां भी आ रही सी जदों कई CPs की अपॉइंटमेंट्स होईयां ने। और आई डोंट नीड टू टेल कि ये एलीगेशनस किने लाइया सी, अज भावें मुकरदे फिरन मगर ये एलीगेशन राणा गुरजीत ने सीधे सीधे लाइया। होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा ने जिचे ये भी पता लग्या कि रंधावा साहब ने फिर बड़ा वड्डा ड्रामा किया, उत्थे कहंदे कुर्सी भी टुट गई, कलम भी छिट्टिया, बहुत ड्रामा किया, उच्चियां उच्चियां आवाज़ां आईयां। और तुसी चीफ मिनिस्टर साहब की अनाड़ीपन कह लो, कवर अप कह लो, मतलब गल नूं किड्डा बेसमझी कह लो कि कहंदे जी सारे अफसर बाहर हो जाओ, दरवाजे बंद कर दो कि बाहर रौला ना जावे। मतलब कि एडी सीरियस एलीगेशन इन अ कैबिनेट मीटिंग अ मिनिस्टर इज मेकिंग टू द होम मिनिस्टर अगेंस्ट द होम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर शुड हैव कॉल्ड एंड ऑर्डर्ड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कि यार इस तो खतरनाक ते सीरीयस गल की हो सकती है कि कैबिनेट की मीटिंग 'च एक साथी वजीर एडे सीरीयस एलीगेशन ला रहा और उन्होंने इनकुआयरी मार्क करने की जगह कवर अप शुरू करता। और कवर अप देखो किस तरह किया, एक तो खबर लगी जो गल असी कहते सी वो भी पुष्टि हो गई कि जेड़े SSPs ते DSPs लाए जा रहे हैं नॉट ऑन मैरिट, ऑन सिफारिश। रजिया सुल्ताना जी नूं पुछया गया कि दसो जी मलेरकोटले का SSP थोड़ी सिफारिश नाल लग्या, कहंदी हाँ, तो जे कांग्रेस की सिफारिश नाल लगना फिर उन्हें की कांग्रेस के इशारे ते चलना कि आपदा कानून की पालना करनी, और नाल ही मन गई। ये दसो कहंदा कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर कोल किहने भेजिया, क्योंकि रौला तो यही है कि भेजिया तो चन्नी साहब ने सी, मगर चलो कैप्टन अमरिंदर कोल भेजना नहीं भेजना दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चनस आर फार सीरीयस इन नेचर। उस तो बाद फिर कवर अप कि रात की रोटी रखी गई CM हाउस च कि बई आपां ये रौले नूं समेटना है, इनू रौले नूं वधन नहीं देना, हुण प्रैस च नहीं किसी ने जाना, हुण बाहर नहीं गल करनी, जो गल है लैण देण जे किसी का हिस्सा रह गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपां मिट्टी पाईए काम नूं मुकाईए। की कांग्रेस पार्टी पंजाब दे इस बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट नाल नैशनल सिक्योरिटी के मुद्दे ते खिलवाड़ नहीं कर रही? और जेड़ा ये मंत्री है वेखो ये हिस्टरी
ਸ਼ੀਟਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗੀਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ ਟੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਇਮੈਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਾਊ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਹਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਹਿਟਮੈਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸੈਟਲਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰਸ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ, ਜਦ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। CCTV ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ BSF ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆ 532 kg ਹੀਰੋਇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਐਨ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਫੋਨ 90,000 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ 50,000 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 120 ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਟਾਲੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ, ਘਨੌਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ENA ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ।
ਉਹਦੇ 'ਚ 120 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੈਕਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮੈਨੀ cops were hand in glove with smugglers and allowing them to manufacture and sell illicit liquor. ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ had claimed in 2020। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ASI ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, it has come to the fore that most transferred cops were back in the twin jurisdiction using clout. They included Sarabjit Singh, posted at Rajpura Sadar Munshi, who was arrested, dismissed following November 27 extra neutral alcohol seizure ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਇਲਿਸਿਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ AICC ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਸ਼-ਹਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੰਸਰਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲਾ ਬਾਮਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਤਾਰੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ NIA ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਏਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਰਿਕਵਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕੇਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਇਜ਼ ਹੀ ਅਬਵ ਦ ਲਾਅ? ਇਜ਼ ਹੀ ਅਬਵ ਦ ਲਾਅ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਲਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਢੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਸ਼ਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਲਿਕਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ, ਮਗਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਬਲੌਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ NIA ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਅਬਾਊਟ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕਿਕਬੈਕਸ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਸ਼ਪ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਲੇਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਨ ਹੋਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਹੀ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸਟਲ, ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਤੇ ਢੱਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਲੈਂਡ ਦੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਖਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਡਰੈਸਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਨ, ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਮਚ ਲਾਰਜਰ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਨ ਟਰਬਲ ਵਾਟਰਸ। ਥੀਸ ਆਰ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਟੁਡੇ ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। We do not want a situation like Jammu Kashmir or repeat of ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਸਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ 150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲੀ ਭੁਗਤ ਉਹ ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨਾਲ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਡਿਸਮਿਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਸਸਰਵਿਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਾਰਕਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਯੋਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਏ ਹੂਮ? ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ, ਨੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ CBI ਕਰਾਓ, NIA ਕਰਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ BSF ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ BSF ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ 7 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ? ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਡ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਔਰ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਫਸਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 2018 ਦੀ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰਸੀਡਡ ਬਾਏ DGP ਐਂਡ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ 18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, 19 'ਚ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਡ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਵੇਖੋ, ਰੱਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਫਸੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖੋ,
ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਫਿਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ ਇਨ ਸੱਚ ਮੈਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲੀਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਦਲਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕਰੇਲਿਜ ਕੇਸ 'ਚ, ਰੋਜ਼ SIT ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਚੰਨੀ, DGP, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਸੋਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ੇ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪਾਈ ਆਹ ਵਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟਿਸ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਐਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਰ ਦੇਖੋ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਕਦੇ AG ਬਦਲੋ, ਕਦੇ DG ਬਦਲੋ, ਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਦਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰੂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡੂ ਦ ਜੌਬ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ DGP ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ MLA ਆ, ਬੌਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੌਣਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ AG। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਮਗਰ ਆਵੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਓ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ।